సామ్స్ 146, 1-2, కీర్తనలు 146, 1-2 వరకు. యెహోవాను స్తుతించుడి, నా ప్రాణమా యెహోవాని స్తుతించు. నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యెహోవాను స్తుతించెదను. నేను బ్రతుకు కాలం అంతయు యెహోవాను స్తుతించెదను. లెట్స్ ప్రే. కృపామయ పరలోకమందున మా పరమ తండ్రి, ఇచ్చిన ఈ యొక్క గొప్ప సమయాన్ని బట్టి, గొప్ప ఉదయకాల సమయాన్ని బట్టి మీకు నాయన, మరి ఈ సమయంలో నన్ను ఆరాధించడానికి, స్తుతించడానికి మంచి సమయం దయచేసి ఉన్నారు నాయన. మరి మాకు ఈ మరి ఈ సమయం అంతయు మీరే కాచి కాపాడి తోడుగా ఉండండి నాయన. అలాగే తండ్రిదేవా, మరి ఏదైతే తండ్రిదేవా మరి ఈరోజు వాక్యం చెప్తున్నారో తండ్రిదేవా, మరి మాకు ఒక మంచి వాక్యాన్ని మీరు ఇస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం తండ్రి. మరి ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప సమయాన్ని బట్టి నీకే వేలాది అర్పించుకుంటూ ఈ యొక్క చిన్ని ప్రార్థన మా రక్షకుడు నీ ప్రియకుమారుని యేసు నామములో అడిగి వేడుకున్నాం. ఆమేన్. లెక్కించలేని స్తోత్రం దేవా, ఎల్లప్పుడూ పాడును. ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నువ్వు చేసిన మేలు. ఆకాశము దాని కిందున్న ఆకాశము భూమిలో కనబడునవని దేవా నిన్నే కీర్తించునవని, సుడి గాలియు మంచును భూమిపై ఉన్నవని దేవా నిన్నే పొగును. లెట్స్ స్టార్ట్. లెక్కించలేని స్తోత్రం దేవా, ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్. ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో, ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదన్. లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా, ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదన్. ఆకాశముల్ వాటి యందున్న ఆకాశము, ఆకాశము వాటి యందున్న ఆకాశము, భూమిలో కనబడునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు. భూమిలో కనబడునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు.
నివసించుతాను ఈ భూమిలో జీవరాశి ఆకాశం దిగురునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు ఆకాశము దిగురునవన్నీ ప్రభువా నిన్నే కీర్తించు లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో ఇంతవరకు నా బ్రతుకులో నీవు చేసిన మేలకై లెక్కించలేని స్తోత్రం దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను లెక్కించలేని స్తోత్రం దేవా ఎల్లప్పుడూ నీ పాడెదను We'll sing how great thou art. When I see God, singing, rejoicing in God's start, then sings my soul. We'll sing the song. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, I part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the tree. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in.
Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Can't you hear them? Hear them singing? The people were rejoicing with one voice. They are shouting, singing hallelujah. I'll sing this song. Lord, your love has saved us. Lord, your love has saved us. Greater that has made us. Riches that has made us. Now your message takes us Now your message takes us all around the world. all around the world. Oh, can't you hear them? Hear them singing. The people were rejoicing with one voice. They are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah, Hallelujah. Praise His hand around the world. Oh, can't you hear them? Hear them singing. The people were rejoicing with one voice. They are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah, Hallelujah. Praise His hand around the world. Into all creation, Into all creation, each and every nation, each and every nation, sending your salvation sending your salvation all around the world. all around the world. Oh, can't you hear them? Hear them singing. The people were rejoicing with one voice. They are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah, Hallelujah. Bring this hand around the world. Oh, can't you hear them? Hear them singing. The people were rejoicing with one voice. They are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah, Hallelujah. Bring this hand around the world. Give the demons fighting, The demons fighting, Holy Spirit guiding, Holy Spirit guiding, family were uniting Father God uniting, all around the world. all around the world. Oh, can't you hear them? Hear them singing. The people were rejoicing with one voice. They are shouting, singing, Halle, Halle, Hallelujah, Hallelujah. Praise His hand around the world. Oh, can't you hear them? You heard them sing.
scattered around the world. जीवन की रोटी और अमृत के जल को कैसे भरपूरी से देता हो हमको। सिंह जिंदगी मेरी बदल गई। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी
గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్స్. గుడ్ మార్నింగ్ సిస్టర్స్. అందరు తలలు వంచుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన దేవ, గొప్ప తండ్రి, అద్భుతాలు చేయమా యేసయ్య, మీ యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన నామానికి లెక్కలేని కోట్ల మిలియన్ల స్తుతులు, స్తోత్రములు, ధన్యవాదములు తండ్రి. స్తుతుల కరుడవై స్తుతుల మీద ఆసీనుడవైన దేవా, నీకు స్తుతులు, నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. పరిశుద్ధుడు 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 అంటూ పరమదూతుల చేతను, పాపులమైన నామా చేతను, అనేక మంది విశ్వాసుల చేతను ప్రతి క్షణం కొనియాడబడుతున్న నా పరలోకపు తండ్రి, నీకు వందనాలయ్యా. ఈ యొక్క ఇంత మంచి సమయం ఇచ్చినందుకై మీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు ప్రభా. ఈ సమయాన్ని చూడలేక నా దేవా, ఎంతో మంది మీ సన్నిధిలో నిద్రించుండగా తండ్రి, కేవలం ఈ యొక్క ఉచితమైన కృప ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ సజీవ లెక్కలు ఉంచిన విధానం బట్టి స్తుతులు, స్తోత్రములు ప్రభా. తండ్రి, మరి ఇంతవరకు పాటల ద్వారా మీరు మయం పొందారని నేను నమ్ముచున్నానయ్యా. మరి మాకు కావాల్సిన ఆత్మీయాహారాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మరి విన్న వాక్యానుసారంగా మేము నడుచుకొని ప్రభా, మా జీవితాలను మార్చుకొని ప్రభా, మీ 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 బిడ్డలుగా జీవించుటకు మీ కృపను, మీ కనికరాన్ని, మీ సహాయాన్ని మాకందరికీ దయచేయమని, ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని, ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీ పాదాల చెంత సమర్పించుకుంటూ, నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ, మీ యొక్క నామాన్ని హెచ్చిస్తూ నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి బతిమలాడి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఉషా ఎలా ఉన్నారు? అంటే ఎట్లా గడిచింది గత నెల నుంచి జీవితం? బావా, నా జీవితానికి, నా లైఫ్ వచ్చేసరికి నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను. అంటే మార్నింగ్ ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టంగా, ఎంతో భారంగా నా జీవితం సాగుతుంది. అంటే గత 1.5 year నుంచి నా లైఫ్ ఎంతో కష్టంగా గడుస్తుంది అనమాట. ఒక రోజుకు 6-7 hours పీపీ కిట్ లో ఉండడం, అంటే చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్ గుండా వెళ్తున్నాను. నాకు అనిపిస్తుంది, నాకు కొంచెం రెస్ట్ దొరికితే బాగుండు, అంటే ఈ కరోనా త్వరగా వెళ్ళిపోతే బాగుండు, కొంచెం రెస్ట్ దొరికితే బాగుండు అని నాకు అనిపిస్తుంది. మీ లైఫ్ ఎలా ఉంది మరి? సేమ్ నా యొక్క లైఫ్ కూడా సేమ్ అట్లనే ఉంది. నాకు కూడా ఎప్పుడైనా విశ్రాంతి దొరికితే బాగుండు, తొందరగా వెళ్ళిపోతే బాగుండు అన్నట్లు అనిపించేది. అయినా ఎంతో భారంగా అనిపించింది. కాకపోతే నేను బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు ఒక వచనం నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలుగజేసింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ యొక్క వచనం చూసుకుందాం. మత్తయి సువార్త 11:28 ఒకసారి చదువు. ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. ఎంత గొప్ప వాక్యం అంటే, దేవుడు మన గురించి చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే ఎంతో ప్రయాసపడి భారాన్ని మోస్తున్న సమస్త జనులారా అంటే, సమస్తంలో ఉన్న జనులకు అందరికీ ఒక దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఏంటంటే మీరు మీ యొక్క జీవితంలో ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు, ఎంతో బాధలు అనుభవిస్తున్నారు, వ్యాధులు, అంటే ఈవెన్ ఎన్నో విధాలుగా మీరు పైకి రావాలని ఎంతో తపన పడుతున్నారు, ఎంతో భారాన్ని మోస్తున్నారు. అదే విధంగా మనం వారం రోజులు కష్టపడ్డప్పుడు ఒక రోజు కోసం మనం విశ్రాంతి కోసం ఎంతో ఎదురు చూస్తుంటాం. అదే విధంగా మనం ఎంతో భారం మోస్తున్నప్పటికీ దేవుడు అంటున్నాడు, మీరు నా యుద్ధకు రండి, మీ యొక్క భారాన్ని నేను మోస్తాను, మీకు విశ్రాంతిని కలగజేస్తానని దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని చెప్పిండు. ఈ యొక్క వాక్యము అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను ఎంతో సంతోషించాను. ఈ యొక్క వాక్యం తెలుసుకున్న తర్వాత నా యొక్క భారాన్ని నేను పూర్తిగా మర్చిపోయాను. అదే విధంగా ఈ వాక్యం ఎవరైతే విన్నారో, విని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఎంతమంది అయితే వచ్చారో, జూమ్ కాల్ అటెండ్ అయ్యారు, వాళ్ళందరికీ ప్రోత్సాహపడ్డారని నేను నమ్ముచున్నాను. అదే విధంగా దేవుని యొక్క సంఘం తరపు నుంచి అందరినీ నేను ఇండియన్ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సంఘం తరపు నుంచి ఆహ్వానిస్తున్నాను. Amen. Thank you so much. So before going to the message, I'll sing a song. బంగారం అడగలేదు, వజ్రాలను అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. I'll sing this song. బంగారం అడగలేదు, వజ్రాల్ని అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. ఆస్తులను అడగలేదు, అంతస్తులు అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. బంగారం అడగలేదు, వజ్రాల్ని అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా.
ఆస్తులను అడగలేదు, అంతస్తులు అడగలేదు, హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా. మనుషులను చేశాడయ్యా, ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. నీ వెతకి రాలేదని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విజయ భూలోకం వచ్చాడయ్యా. మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చి సిలువను మోసాడయ్యా. పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విజయ భూలోకం వచ్చాడయ్యా. మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చి సిలువను మోసాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషం పంచాడయ్యా. నీ వెదకి రాలేదని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా, నా యేసయ్యా. రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చింతించి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. ధనవంతులనుగా మనలను చేయ దారిద్ర్యమన్నాడయ్యా. రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. ధనవంతులనుగా మనలను చేయ దారిద్ర్యమన్నాడయ్యా. నీటిని కుడిచాడయ్యా, సంతోషం పంచాడయ్యా. నీ దగ్గరికి రాలేనని నా కోసం వచ్చాడయ్యా. నా యేసయ్యా, 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 నా యేసయ్యా. నా ప్రాణం యేసయ్యా, నా జీవం యేసయ్యా, నా ధ్యానం యేసయ్యా, నా సర్వం యేసయ్యా. Hey, good morning. Good morning, church. గుడ్ మార్నింగ్ సంగమనకు. It's wonderful to meet on Zoom. Praise God, we have Zoom and we could worship our God and learn from His Word. చాలా ఆనందకరమైన విషయము. మనము ఒక సంఘముగా కూడుకోవడం మరియు ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం ఇది గొప్ప సమయం ఏంటండి. So this morning we'll continue our learning from Matthew, and we will be learning from Matthew 26 today. అయితే మనము యథావిధిగా మత్తయి సువార్తల నుంచి నేర్చుకున్న విధంగా ఈ రోజు 26వ అధ్యాయం నుంచి నేర్చుకుందాము. And so just to recap, just to us to understand that we've been learning about what Jesus taught on a Wednesday. So right from Matthew 21, the second part onwards till Matthew 26,
all this is happening on one day, that is on the Wednesday of the Passion Week. అయితే మనము ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నట్లు మత్తయి సువార్త 21 అధ్యాయం నుంచి 26 అధ్యాయం వరకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సంఘటనలన్నీ కూడా మొదటి భాగము రెండవ భాగం గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఆ యొక్క బుధవారం అనే రోజు ఒక్క రోజు మాత్రమే ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగి ఉన్నవి. And so what Jesus spoke on a Wednesday, and we spent more than a month learning that, also not verse by verse. You know, we've taken passages, but just to see there is so much to learn from the Word of God. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ఒక్క రోజు విషయాలన్నీ కూడా మనము ఒక నెల కంటే ఎక్కువ నుండి వచనం పోయే వచనం కాకుండా ఒక వచనాలుగా కలుపుకొని మనం నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాము. And so we saw how Jesus on a Monday he comes to the temple riding on the donkey with all the hosannas and hallelujahs, and then on the Tuesday he comes and cleans up the temple, and on Wednesday he comes back from morning till evening. He is teaching right from chapter 21 we saw till 26 that Jesus is teaching, and by evening we saw he is going back to Bethany. అయితే ఈ యొక్క సోమవారం నుంచి బుధవారం వరకు జరిగిన విషయాలు గమనించినట్లయితే సోమవారం రోజు అతను యెరూషలేం గుడికి ఆలయానికి వస్తున్నాడు ఒక గాడిద మీద. ఎప్పుడైతే వచ్చిన వెంటనే అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా అని మహిమపరుస్తున్నారు. అయితే అదే సమయంలో మనం చూసినట్లే అక్కడ ఆలయంకి వచ్చిన తర్వాత మంగళవారం రోజు ఏం చేశాడంటే ఆ ఆలయం ఉన్న మొత్తము అంటే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొడుతుంటాడు. దాని తర్వాత బుధవారం ఉదయకాలం నుంచి సాయంకాలం వరకు వారందరితో మాట్లాడుతున్నారు ఈ విషయాలు. And so today we learn in chapter 26. This is a continuation of Wednesday. It's already evening, late evening, and Jesus has an invitation for a dinner in a man's house whose name was Simon the leper. అయితే మనము అదే విధంగా 26వ అధ్యాయం ఈ రోజు మనము నేర్చుకుందాము. అయితే ఆ రోజు బుధవారం తర్వాత ఒకతను బోధించేటప్పుడు ఒక కుష్ఠరోగి అయిన ఒక మనిషి యేసుక్రీస్తుని భోజనానికి ఆహ్వానించి ఉన్నారు. All right, so let's turn with me to Matthew chapter 26, and we will read from verse 1 to 16. అయితే మనం మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 1 నుంచి 16వ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 1 నుండి 16వ వచనం వరకు. యేసు ఈ మాటలన్నీ చెప్పి చాలించిన తర్వాత జరిగినదేమనగా, ఆయన తన శిష్యులను చూచి 2 దినములైన పిమ్మట పస్కా పండుగ వచ్చిననియు అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు సిలువబడుటకై అప్పగింపబడిననియు మీకు తెలియనని చెప్పాను. ఆ సమయమున ప్రధాన యాజకులను ప్రజల పెద్దలను కయపాను ప్రధాన యాజకుని మందిరములోనికి కూడి వచ్చి యేసును మాయోపాయము చేత పట్టుకొని చంపవలనని ఏకమై ఆలోచన చేసింది. అయితే ప్రజలలో అల్లరి కలగకుండానట్లు పండుగలో వద్దని చెప్పుకొనిరి. యేసు బెతనియలో కుష్ఠరోగి అయిన సీమోను ఇంటనున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అత్తరు బుడ్డి తీసుకొని ఆయన వద్దకు వచ్చి ఆయన భోజనమునకు కూర్చుండగా దానిని ఆయన తల మీద పోసెను. శిష్యులు చూచి కోపపడేది, ఈ నష్టమెందుకు? దీనిని గొప్ప వెలకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యవచ్చునే అనిరి. యేసు ఆ సంగతి తెలుసుకొని, ఈ స్త్రీ నా విషయమై ఒక మంచి కార్యము చేసెను, ఈమెను మీరేల తొందర పెట్టుచున్నారు. బీదలు ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉన్నారు, కానీ నేనెల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉండను. ఈమె ఈ అత్తరు నా శరీరం మీద పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము దానిని చేసెను. సర్వలోకమందు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడునో అక్కడ ఈమె చేసినదియు ఈమె జ్ఞాపకార్థంగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను. అప్పుడు 12 మందిలో నొకడగు ఇస్కరియోతు యూద ప్రధాన యాజకుల యొద్దకు వెళ్ళి, నేను ఆయనను నీకు అప్పగించిన ఎడల నాకేమి ఇత్తురని వారిని అడిగాను. అందుకు వారు,
30 వెండి నాణెములు తూచి వానికి ఇచ్చిరి. వాడప్పటి నుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టుచుండెను. ఆమేన్. Amen. Let us pray. Father, Almighty ప్రార్థించుకుందాము. God, Father, we just heard your words, your words, double-edged sword, words that Jesus' life has entered our heart, and I pray that let it produce fruit. Lord, you continue to be with us, all of us, that Father, we could for some time listen to your word and listen to what your Spirit wants to tell us, Father. Continue to be with us, continue to bless this meeting. Lord, thank you once again for this wonderful time. Lord, you illuminate these scriptures by the power of your Holy Spirit. We place this whole time in your hands. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So here, this, as I said, this is the Passion Week, and it's a Wednesday, almost late evening. And verse 1 of 26, as we read, when Jesus had finished saying all these things, that means Jesus is still teaching, on the Mount of, that is the Olivet Discourse that is said. And as he finished saying that, he says, he said to his disciples, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. And here we see Jesus, this is the 4th time that Jesus is reminding his disciples that he is going to be crucified on the Passover day. Passover day was on Friday, and he is on Wednesday. So he's got 2 days, and he says, 2 days from now, I will enter the glory. అయితే ఇక్కడ మనం 26వ అధ్యాయం 1-2 వచనంలో చూసినట్లయితే ఆ బుధవారం రోజు వరకు జరిగిన విషయాలన్నిటినీ ముగించిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే అన్ని జరుగుతూ ఆయన శిష్యులతో కూర్చుండి వారిని చూచి ఈ విషయాలు వారికి చెప్తున్నారు. ఏంటంటే 2 దినములైన పిమ్మట పస్కా పండుగ వచ్చిననియో అప్పుడు మనిషి కుమారుడు సిలువ వేయబడుటకి అప్పగింపబడననియో మీకు తెలియను. అంటే వారికి స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నారు 2 రోజుల తర్వాత మరి మనిషి కుమారుడు మహిమలోకి చేర్చబడతాడు అని. And so we also know the importance of Passover. The Passover was a feast which was celebrated by all the Jews, and we know what it is. Passover was this great mighty God delivering his people from the hands of the mighty Egyptians, from slavery. And the Passover reminded them that what God commanded, that you take a lamb without blemish and you smear the blood on the door, so that the angel of death will pass over all God's people. And that actually is a shadow of what happened in reality through Jesus. By the blood of this lamb without blemish, the judgment of God, the wrath of God has passed over us today. And so this was a great occasion. This was a great celebration for all the Jewish nation, and all the Jews would come to Jerusalem, as I taught before, to celebrate this Passover. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన ఒక విషయం మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పస్కా పండుగ గురించి. ఎందుకంటే ఇది చాలా గొప్ప పండుగ ఉంటుంది. యూదులు అందరికీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారు యెరూషలేములో ఈ యొక్క పస్కా పండుగను జరుపుకుంటారు. ఎందుకంటే వారి జీవితంలో వారు చాలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వాగ్దానం అనేది ఇజ్రాయేలులో జరిగిన విషయం ఏమంటే వారిని బందీలుగా ఉన్నప్పుడు బందీల నుంచి ఒక స్వాతంత్రులుగా విడిపింపే దినముగా వారు గుర్తించుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలీలు వారి యొక్క ఈజిప్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు దేవుడు వారికి సెలవిస్తాడు ఏంటంటే మీ యొక్క ఎలాంటి నిష్కపటమైన ఎలాంటి పాపమైన ఒక గొర్రెను తీసుకొని మీరు ఏం చేస్తారు దాన్ని బలి చేసి దాని యొక్క రక్తాన్ని మీ యొక్క
గోడల పైన మీ యొక్క దర్వాజాల పైన పూసినట్లయితే ఆ రోజు అనేది నాశనం చేసి సంహరించే ఒక దూత మీ యొక్క దారి నుంచి దాటి వెళుతాడు కాబట్టి, అంటే మీ నుంచి దాటుకొని వెళ్ళి ఈజిప్ట్ ని నాశనం చేస్తారు కాబట్టి మిమ్మల్ని రక్షిస్తారని చెప్పుకోవడానికి ఆ యొక్క సంఘటన జరిగింది. అందుకోసమే ప్రతి యూదుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ యొక్క పస్కా పండుగ రోజున ఎంతో గొప్పగా ఆలోచిస్తాడు. మమ్మల్ని దేవుడు ఆ యొక్క న్యాయ తీర్పు నుంచి, మరణం నుంచి మమ్మల్ని రక్షించి ఉన్నాడు, మాకు రక్షణ కల్పించి ఉన్నాడు. గొప్ప ఆనందంలో ఈ యొక్క పస్కా పండుగను ప్రతి సంవత్సరము యూదులు జరుపుకుంటారు. Even as this design, this eternal, unfallible, undestructible plan of God was taking shape, we see that the very high priest, Caiaphas, and the rulers, they were the rulers, the Sanhedrins, they were plotting to kill Jesus. అయితే యొక్క గొప్ప విషయము అంటే ఎలాంటి కట్టలు లేని, ఎలాంటి యొక్క ప్రణాళిక లేనిది అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క రోజున అక్కడ ప్రధాన యాజకులను మరి ముఖ్యంగా కైఫా అని వాళ్ళందరూ కూడా, యాజకులు ప్రధాన యాజకులు అందరూ కూడా గుమికూడి యేసుక్రీస్తుని ఏ విధంగా పట్టుకొని చంపాలనేది ఆలోచన చేస్తున్నారు వారు. And so that's how it is, as God unreveals his plans, Satan also works to destroy and resist his plans. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క ప్రణాళికలను తెలియపరచక ముందే సైతాను కూడా ప్రణాళిక చేస్తుంటుంది యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రణాళిక ఏ విధంగా నాశనం చేయాలి అని. In verse 5 we read that how these ruling parties, these Sanhedrins, Caiaphas and the high priest, they were not planning to kill Jesus on the Passover day, whereas God had planned for Jesus to die for us on the day of the Passover. అయితే వీరేం చేస్తున్నట్టే కయప అనే ప్రధాన యాజకుడు, తర్వాత పెద్దలందరూ కూడా, ప్రధాన యాజకులు కూడా ఊరుకొని వారు ఏమనుకున్నారంటే పస్కా పండుగ రోజు మాత్రము మనం యేసుక్రీస్తుని చంపకూడదని ఆ విధంగా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. కానీ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏంటంటే యేసుక్రీస్తుని ఆ యొక్క పస్కా పండుగ రోజునే ఆయనకు మరణం కల్పించాలని. God's plans always prevails. God's wish, God's will for our life will always prevail. No matter how bad Satan is trying to destroy our faith, our life, our family, God's will always prevail in our lives. ఒక్కటి మనం గమనించాలి, మన జీవితంలో ప్రతిసారి కూడా మన ప్రణాళికలు కానీ సైతాను ప్రణాళికలు కానీ జరగవు, కానీ ఎప్పుడు కూడా దేవుని ప్రణాళికలు మాత్రమే మన జీవితంలో జరుగుతాయి. ఒకవేళ సైతాను చాలా పకడ్బందీగా ప్రణాళిక చేసి వాటిని నాశనం జరగకుండా చేయాలనుకున్నా కూడా దేవుడు మాత్రము తన ఇష్ట ప్రకారమే మనకు జరిగేటట్టు చేస్తారు. And so the title of my lesson, I want to call it as an expensive sacrifice. అయితే యొక్క ముఖ్యాంశం ఏంటంటే బోధ యొక్క ముఖ్యాంశం ఏంటంటే చాలా విలువైన త్యాగము. An expensive sacrifice. It took our Lord a very expensive sacrifice to come to earth and even to die on the cross and to bear all the pain and suffering because of us. It was too expensive. And we see an expensive sacrifice in the passage which follows. అయితే ఈ యొక్క విలువైన త్యాగంలో మనం ఏం గమనించవచ్చు అంటే దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పరలోక రాజ్యం వదిలేసి ఈ లోకమునకు వచ్చి ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరికీ ప్లస్ వారి యొక్క మన యొక్క పాపములన్నిటికి కూడా కడిగి వేయడానికి తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసినాడు. కాబట్టి మనం అనుకుంటాము ఇది చాలా విలువైన త్యాగం అని. అది ఈ యొక్క వచన భాగంలో మనం చూసుకోవచ్చు. We will see two kinds of followers of Jesus today. అయితే ఈ రోజు మనము రెండు రకాల గుంపులను చూడొచ్చు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నారో. Let's look at the first kind, and as we read in verse 6, I'll read again. It says, while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman
came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. We see here that there is a man whose name is Simon the leper. That means he was a man with leprosy, but no more a leper because he was probably healed. He was healed by Jesus. He's completely cleansed. And out of his gratitude, he's hosted a dinner and he's invited Jesus and his disciples. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు 6-7 వచనాల్లో యేసు బెతనియాలోని కుష్ఠరోగి అయిన సీమోను ఇంటనున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అత్తరు బుడ్డి తీసుకొని ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఆయన భోజనమునకు కూర్చుండగా దానిని ఆయన తల మీద పోసింది. ఇక్కడ ఒక ఇల్లును గమనించిన ఒక మనిషిని గమనించినట్లయితే సీమోను అంటే అతను ఒక కుష్ఠరోగి, కానీ అతను అప్పటికే స్వస్థపరిచి ఉన్నాడని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అతను ఆ యొక్క కృతజ్ఞతతో యేసుక్రీస్తుని తన ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించినాడు యొక్క సందర్భం మనం గమనించవచ్చు. And so here we see that Jesus and all his disciples, they come there, and we know that this is already Wednesday night, and they are going for this dinner, and the scripture says that Jesus is probably tired. He is reclining at the table, and the food is probably all set, and they are going to enjoy a great meal now. అయితే మనం ఇది గమనించినట్టు ఈ సంఘటన ముందుగానే యేసుక్రీస్తు వారు ఎన్నో పనులు చేసుకొని సీమోను ఆహ్వానించినప్పుడు తన ఇంటికి వచ్చినాడు కాబట్టి అతను అలసిపోయినాడు. కాబట్టి అతను ఆ భోజనం చేసే దగ్గర బల్ల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. మిగతా చుట్టుపక్కల శిష్యులు కూడా ఉన్నారు ఆయనతో పాటు. And so here, as we read in the scripture, there is a woman who comes with an alabaster flask of perfume. అయితే అదే సంఘటన అదే ఇంట్లో మనం చూస్తున్నాం, గమనిస్తున్నాం. ఒక స్త్రీ ఒక అత్తరు బొడ్డితో ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. Matthew doesn't expose us the names of the characters, especially the disciples, probably because this was one of the early manuscripts and he wanted to avoid any kind of trouble or persecution to the people by not putting their names. But if you read in the Gospel of John, chapter 12, the same incident, John has mentioned the name of this woman. And if you can turn with me to John, it says that then Mary took John chapter 12 and verse 2. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those who reclined at the table with Jesus. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. John is mentioning the names, and he says that this woman was Mary, the sister of Martha and Lazarus. అయితే ఇక్కడ మత్తయి సువార్తలో గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క రచయిత మత్తయి ఏం చేసేవారంటే ఏ సంఘటనలను రాసినా కూడా ఎప్పుడు కూడా వారి యొక్క పేర్లు ప్రస్తావించేవారు కాదు. ఎందుకంటే వారి పేర్లను ప్రస్తావించినట్లయితే ఆ రోజుల్లో, ఎందుకంటే అతను మొట్టమొదటి రచయిత ఉండొచ్చు, యూదులు వారిని హింసిస్తారు, లేకుంటే వాళ్ళకి శ్రమలు కలిగిస్తారని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా ఆయన పేర్లు ప్రస్తావించలేదు. కానీ అదే సంఘటన మనం యోహాన్లో చూసినట్లయితే యోహాను ప్రతిదీ కూడా పేర్లతోనూ సంఘటన స్పష్టంగా తెలియజేసి ఉన్నాడు. అదే 12వ అధ్యాయం 2-3 వచనాలు చూసినట్లయితే అక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి, మార్త ఉపచారం చేసెను, లాజరు ఆయనతో కూడా భోజనంలో కూర్చున్న వారిలో ఒకడు. అప్పుడు మరియా మిక్కిలి విలువగల అచ్చ జటామాంసి అత్తరు ఒక సేరున్నర ఎత్తు తీసుకొని యేసు పాదములకు పూసి తన తలవెంట్రులతో ఆయన పాదములు తుడిచెను. ఇల్లు ఈ అత్తరు వాసనతో నిండినని స్పష్టంగా వారి పేర్లు చెప్పి ఉన్నాడు. This act that Mary did, Mary understood what Jesus was saying, because she would always choose to sit at his feet and learn, listen to his word and understand.
and she understood that Jesus is going to die. అయితే ఇక్కడ మేరీ యొక్క క్రియను చూసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ప్రతిసారి కూడా మేరీ యేసు క్రీస్తు మరియా యేసు క్రీస్తు పాదముల యొద్ద కూర్చొని చెప్పే విషయాలన్నిటినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆమెకి ఏం అర్థమైందంటే యేసు క్రీస్తు చనిపోవడము ఖాయమని. In the Jewish tradition, it was not considered respectable or honorable for a woman to walk into a men's gathering. Only if the woman is serving food, she can come. Otherwise, she cannot just walk in. And here we see that Mary was so full of worship. Mary was so full of love and adoration towards Christ that she took an expensive alabaster jar of perfume. And then she started pouring the perfume on Jesus's head. And this perfume, the scripture says, was very expensive. How expensive? If you read the Gospel of John 12, it says a whole year's salary would be required to buy this perfume. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సంఘటన గురించి ఆలోచిస్తే యూదుల ఆచారం ప్రకారం ఎక్కడైతే పురుషులు జమకూడి కూటంలో ఉన్నారో ఆ సమయంలో ఏ స్త్రీ కూడా ప్రవేశించడానికి వారికి అనుమతి ఉండదు. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అందరు యూదులు ఉన్నారు, కలుసుకొని ఉన్నారు. వెంటనే ఒక మరియా వచ్చింది, జటామాంసి అత్తరు తీసుకొని ఆమె ఆ తల నుండి కాళ్ళ వరకు పోసి ఆమె తల వెంట్రుకలతో తుడిచింది. అంటే ఆ యొక్క అత్తరు యొక్క విలువ గురించి ఆలోచించినట్లయితే చాలా అంటే ఒక సంవత్సరం కష్టపడితే సంపాదన ఏదైతే ఉందో ఆ రోజుల్లో అంత విలువ కలిగిన అత్తరు యేసుక్రీస్తు మీద ఆమె పోసి ఆమెను ఆయన తుడిచి. అయితే ఒకటేంటంటే ఆమెలో ఉన్న ప్రేమ లేకుంటే ఆధారిత లేకుంటే మహిమ గల దేవుణ్ణి నేను ఎంతో కృతజ్ఞత సంభవంతో ఆయనను ఎంతో ఆదరించి గౌరవించి ఆమె ఆ క్రియ చేసింది. Scripture also tells us that 1 day's wages was 1 denarii. That means a whole year's wages will be 300 denarii. And imagine if you have to buy something with the whole year's salary put together. That must be an expensive thing. You will want to keep this. I mean, this is something precious to you. When you invest the whole year's salary into buying this, this is something important to you. And we see also that women were not working in those days. That means this kind of money Mary cannot even earn. But probably it was an ancestral property, or it was a family thing, and it was just kept. But Mary understood the cost of this perfume. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ రోజుల్లో ఒక రోజు జీతము 1 దినారం. అట్లా ఆలోచించినట్లయితే సంవత్సరముకు వచ్చే దినారం అంటే 365 దీనారాలు ఆమె ఖర్చు పెట్టింది. ఒకవేళ మనం ఆలోచిద్దాము, ఈ రోజు నుండి మనకు సంవత్సరంలో ఏ విధైతే మనం సంపాదన కలిగి ఉంటామో ఆ సంపాదనతో ఒక విలువైన వస్తువును మనము సంపాదించుకున్నట్టు మనకు కొనాలనుకున్నప్పుడు ఖర్చు పెట్టాలనుకున్నప్పుడు చాలా ఆలోచిస్తాము, దాని గురించి ఎన్నో రకాల ప్రణాళికలు ఉంటాయని ఆలోచిస్తాం. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరియా ఏం చేసిందంటే మొత్తము తీసుకొని వచ్చి యేసుక్రీస్తు దగ్గర పెట్టింది. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి, ఆ రోజుల్లో మరియా పని చేసేది కాదు. కారణం ఏంటంటే ఒక స్త్రీలు పనిచేసేవారు కాదు. కానీ ఆమె ఎక్కడి నుంచి సంపాదించింది? వారి యొక్క తాత ముత్తాతలు ఉన్న సంపాదన ఉండొచ్చు, లేకుంటే వారి కుటుంబంలో సంపాదన ఉండొచ్చు. కానీ ఒక్కటి అర్థం ఏం చేసుకుందంటే దాని విలువ యేసుక్రీస్తు కంటే ఎక్కువ కాదు, ఆయన చేసిన త్యాగం కంటే ఎక్కువ కాదని ఆలోచించి ఆమె దాన్ని త్యాగం చేయడానికి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చింది. So as we read in Matthew says that she poured it on Jesus's head, whereas John says that she poured it on Jesus's feet. But if you understand the amount
of this perfume, she broke the alabaster jar, which was also very expensive jars, those kind of a flask, and it contained almost 12 ounces, which is equal to half a liter of perfume. And she poured everything on his head, which could cover from his head till his toe. Jesus was completely covered with this perfume. She completely poured out. She gave away what was expensive because she understood that here is someone who is much, much more valuable than what I have. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరియా ఏదైతే అత్తరు గుడ్డు తీసుకొచ్చిందో దాని గురించి మాట్లాడదాము. మత్తయి సువార్తలో మత్తయి ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క అత్తరు పాదములకు పూసిందని చెప్తున్నారు, కానీ యోహాను చూసినట్లయితే తల వెంట్రుకల మీద పోసిందని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క అత్తరు గురించి ఆలోచించినట్లయితే ఆ యొక్క విలువైన గుడ్డుని ఆమె పగలగొట్టి పోసిందన్న. దాంట్లో ఉన్న అత్తరు యొక్క ఎంత ఉందంటే తక్కువ 1/2 లీటర్ కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అని ఆలోచించుకోవచ్చు. అంత పెద్ద బుడ్డిని, ఆ బుడ్డి కూడా చాలా విలువైనది, అయినా సరే దాన్ని పగలగొట్టి మొత్తము యేసుక్రీస్తు తల మీద పోసినప్పుడు పైనుండి పాదముల వరకు చివరి బొటనవేలు వరకు తడిచిపోయింది. అంటే మరి అర్థం చేసుకుంది తన ఏదైతే అత్తరు త్యాగం చేసిందో దానికంటే ఎక్కువ విలువైన జీవితము యేసుక్రీస్తు వారు జీవించారు. తాను చేసిన త్యాగం కంటే నేను చేసిన త్యాగము చాలా తక్కువైంది అనుకునే ఆమె ఇష్టపడి ఆ చేసిన క్రియ ఉంటుంది ఇది. Now she made an expensive sacrifice. The sacrifice, her giving, her pouring out actually hurt her. It was hurting. And I know, brothers and sisters, how when we give, we make sure that our giving is not hurting us. We give according to our budget or according to what we can, whether it is our time, whether it is our gift, whether it is our talents to God, whatever. We make sure that it doesn't hurt us. But here we see the heart of Mary, that she was willing to give the most expensive, the most valuable thing that she had, just to worship Christ, to adore him. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే మరియా త్యాగం చేసి ఉన్నదో ఆమెకు నిజంగా బాధ కలిగి ఉండొచ్చు, గాయపరిచి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే తనకున్న సమస్తం ఇచ్చేసింది, తన జీవితం ఏది కూడా లేదు మిగలకుండా. కానీ ఆమె పూర్తిగా చాలా గాయపరచబడచ్చు. కానీ మన జీవితంలో ఏదైతే త్యాగం చేస్తున్నామో, ఏదైతే ఇస్తున్నామో దేవునికి, అంటే మొత్తం ఇవ్వట్లేదు, మనకు అలాంటి గాయపరచబడిన పరిస్థితులు ఎదురవ్వవు. మన తలంతులు అవ్వచ్చు, మన ఏ విషయంలో అయినా సరే మనం త్యాగం చేసినప్పుడు మనకు ఎలాంటి బాధ కానీ గాయపరచడం కానీ ఉండదు. కానీ మేరీ జీవితంలో చూసినట్లయితే సంపూర్తిగా ఆమె త్యాగం చేసింది. ఎందుకంటే ఆమె త్యాగంలో యేసుక్రీస్తుని చూసింది అనమాట. In verse 8, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. When the disciples, they saw. Now Matthew doesn't name the disciple who was very indignant, but if you read John, this disciple, who was he? He was Judas Iscariot, who was not worried about poor people. He was only worried about money, And so what did he say? What a waste. What a waste. What a waste of time. What a waste of money. What a waste of effort. What a wasted life. Have we not heard these things as we have served Christ? I have heard. I'm sure all of us at some point of our life, we have heard these things. I mean, why are you wasting your time?
అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అత్తరు ఆమె మీద యేసుక్రీస్తు మీద పోసినప్పుడు వెంటనే శిష్యులలో ఆ సంఘటన చూసి కోపపడ్డారు. ఎందుకు ఇంత వృధా చేస్తున్నావు? అదే అత్తరు నీవు ఎక్కువ వెలకు అమ్మి ఆ వచ్చిన ధనముతో బీదవారికి సహాయం చేయొచ్చు కదా అని. ఇక్కడ కూడా మత్తయి అతని పేరు చెప్పలేదు, కానీ మనం యోహానులో చూసినట్లయితే ఆ యొక్క పేరు ఏంటంటే ఇస్కరియోతు యూదా గురించి మాట్లాడుతున్నది. అయితే ఆయన ఏమంటుండంటే, ఎందుకు వృధా చేస్తున్నావు, ఎందుకు వృధా చేస్తున్నావు? అదే డబ్బుతో నీకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడవచ్చు, లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా, ఎందుకు వృధా చేస్తున్నావు ఈ మనిషి మీద? ప్రతిదానికి వృధా వృధా అని చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క మాటలు కూడా మన జీవితంలో కూడా మనం వినిండవచ్చు. నీ సమయం ఎందుకు వృధా చేస్తున్న సంఘం గురించి, నీ యొక్క డబ్బు ఎందుకు వృధా చేస్తున్న సంఘం గురించి, యేసుక్రీస్తు గురించి, నీ యొక్క తలాంతులు ఎందుకు వృధా చేస్తున్న సంఘం గురించి, లేకపోతే యేసుక్రీస్తు గురించి ప్రతిదీ కూడా ఎన్నో సార్లు విని ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా జేకబ్ బ్రదర్ కూడా ఎన్నో సార్లు విని ఉండొచ్చు, నా జీవితం ఎందుకు వృధా చేస్తున్నావు ఈ యొక్క విషయాలు చేయడం బట్టి అని. Sometimes we tell ourselves, probably, why should I waste my time? Why should I waste my effort? I will give bare minimum. You know, I don't have to get more involved. I need to keep time and my efforts and for myself, for my future, for my career, whatever be our excuses. You know, I remember when I gave up my career. I gave up my computers I was doing. After that, I was supposed to join a job in Dubai. And, you know, many of us have those stories. We've given up, you know, jobs and opportunities where we will not be able to serve Christ and his church. And in return, what did we get to hear? What a fool you are. I mean, why are you wasting your life? Why are you wasting your time in the ministry? Why are you wasting evangelizing? Why are you wasting your time studying the Bible or following up with somebody? Let somebody else do it. You use your time, your efforts, your talents productively. But here we see a true heart for Christ, where Mary was willing to sacrifice the most expensive thing probably she had with her, because she loved Christ. She adored and worshipped Christ. She understood what he's saying and what is going to happen to him. అయితే ఈ వృధా గురించి ఆలోచించినట్లయితే మన జీవితంలో కూడా ఎన్నోసార్లు జరిగి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఆలోచిస్తున్నాం మన గురించి, నేను వృధా చేస్తున్నానేమో అని, లేకపోతే ఎవరైనా చెప్పిండొచ్చు మీరు వృధా చేస్తున్న సమయం అని, మీ యొక్క కష్టము, ప్రతి దాని గురించి కూడా. ఈ యొక్క సంఘంకి వచ్చే ముందు జేకబ్ బ్రదర్ చెప్పినట్టు అతను కంప్యూటర్స్ అయిపోయాక దుబాయ్ వెళ్ళిపోయి జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, కానీ దాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఈ యొక్క పరిచర్యలకు వచ్చాడు. అయితే అని ఉండొచ్చు, నీ యొక్క సమయం ఎందుకు వృధా చేస్తున్నావు, ఏది కూడా ఫలవంతం లేకుండా పని చేస్తున్నావు, దీనివల్ల నీకు ఎలాంటి ఫలితం రాదు అని ఎన్నో వినిండొచ్చు. అలాగే మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి త్యాగాలు ఎన్నో చేసి ఉండొచ్చు. ఆ సమయంలో మన తల్లిదండ్రుల నుంచి కానీ, మన స్నేహితుల నుంచి కానీ, మన బంధువుల నుంచి, రకరకాల నుంచి ఎందుకు నువ్వు సంఘానికి వెళ్తే నీ సమయం వృధా చేస్తున్నావు, ఇవాంజలిజం చేస్తే సమయం వృధా చేస్తున్నావు, బైబిల్ పఠనం చేయడానికి నువ్వు ఎందుకు సమయం వృధా చేస్తున్నావు, దాని వల్ల ఎలాంటి నీకు ప్రయోజనాలు ఉండవు, లాభాలు రావు, దాన్ని వదిలేయండి అని ఎన్నోసార్లు మనకు వారు చెప్పి ఉండవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మరియను చూసినట్లయితే తన జీవితంలో ఏదైతే త్యాగం చేసిందో ఆమె అనుకున్నది చాలా విలువ గల అత్తరది. అయినప్పటికీ కూడా తాను యేసుక్రీస్తు కొరకు తన త్యాగాన్ని గురించి ఏమీ పట్టించుకోలే. యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమపరచడానికి ఆమె త్యాగం చేయగలిగింది. అక్కడ The disciples were indignant. The word indignant has an expression of, have you seen this bull? There'll be this big arena and there is this big bull with the horns, and in between there is a man with a red, you know, cloth, and is tempting and provoking the bull, and the bull in anger, the bull's nostrils are, you know, flaring up. That is the expression of indignation. And imagine that is the kind of anger that the disciples are showing towards Mary and telling her what a waste. అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క క్రియలను బట్టి ప్రపంచము ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎంతో గొప్ప ఆగ్రహము. ఎలాగంటే ఒక ఆట ఉంటుంది, ఒక పెద్ద దున్న ఉంటుంది, పెద్ద ఆట స్థలంలో అక్కడ ఒక మనిషి ఆ యొక్క దున్నకి ఏంటంటే పొడువాటి కొమ్ములు ఉంటది, ముక్కులకెళ్ళి అది ఆవిడ బయటకు వస్తూ ఉంటది, ఆగ్రహం చూపెడుతూ ఉంటది. ఎందుకంటే ఎదురుగా ఒక మనిషి నిలబడి
ఎర్ర బట్టతో దానికి కోపం రేపెత్తిస్తుంటాడు. అది ఎప్పుడు వెళ్ళి దాన్ని అతన్ని చంపాలి అంత ఆగ్రహంతో చూస్తుంటుంది ఆ దున్న. అదే విధంగా ఇలాంటి త్యాగాలు చేయడం బట్టి ప్రపంచం కూడా మన పైన ఆ మరియ పైన ఏ విధంగా అయితే ఆగ్రహము కోపంతో మీరెందుకు అలా వృధా చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని మీరు చేస్తున్నారని అంటూనే ఉంటారు. కానీ మరియ అర్థం చేస్తుంది ఆ త్యాగం పైన వెనకాల ఏమున్నదని. This is what Satan tells us every single day. He flares at us. Don't waste your life behind Christ and his church. You make your life on earth, get settled. Brothers and sisters, think about it. We have such a big city, Hyderabad, and it is growing leaps and bounds. I know, I have seen, you have seen. It is growing, it is spreading. But imagine, where is our church spreading? Where are the ministries spreading? We probably have become very comfortable listening to Satan's lies, telling us that don't waste your life, don't commit so much, don't go forward. But what is Christ desiring from us? Are we willing to pour out that expensive sacrifice of sharing our faith, maybe going to our neighborhood, preaching the word, dreaming for our city, our state? It is time that we stop listening to the lies of Satan. Stop getting intimidated by the indignation of the enemies of God around us, discouraging us from giving our best to Christ. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు చూసినా మన యొక్క సంఘముల గురించి ఆలోచించినట్లయితే సైతాను మన వైపు చూసి ప్రతిరోజు ఏమంటుందంటే కోపంగా ఆగ్రహంగా చూసి ఎందుకు నీ జీవితము వృధా చేసుకుంటున్నావు, నాశనం చేసుకుంటున్నావు, నీ ఉద్యోగంలో మంచిగా చేసుకో, నీ పర్సనల్ జీవితం వ్యక్తిగత జీవితంలో నువ్వు ఒక జీవితం స్థాపించబడాలా, కుటుంబానికి సహాయం చేసుకోవాలా, వాళ్ళు బాగుండాలా, నీ యొక్క ఉద్యోగంలో కూడా నీకు మంచి పేరు రావాలా, నీ యొక్క సంఘంలో నీ యొక్క సమయాన్ని, నీ యొక్క తలంతుల్ని, నీ యొక్క ధాన్యాన్ని లేకపోతే నీ యొక్క సంపాదనని వృధా చేయొద్దని ఎప్పుడు కూడా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మనల్ని హెచ్చరిస్తూనే ఉంటది. మన వారిని ఆగ్రహంగా చూస్తూనే మాట్లాడుతుంటది. సంఘం చూడు అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఎక్కడెక్కడో అభివృద్ధి చెంది వేరే వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోతుంది, అంతా బాగానుంది, నువ్వేం చేయాల్సిన పని లేదని చెప్పి మనకు అది ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం చెప్తున్నాడు. కానీ ఒకసారి సంఘం గురించి ఆలోచించినట్లయితే అసలు సంఘం ఎక్కడ అభివృద్ధి పరుస్తుంది, ఎక్కడ పరిచయాలు ఏర్పడుతున్నాయి, ఎక్కడ ఆత్మీయత పెరుగుతుంది, ఏమీ కూడా కనిపించట్లేదు. కారణం ఏంటంటే స్వార్థం వల్ల ఎవరు కూడా త్యాగం చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు. అందరూ కూడా వాళ్ళ సొంతంగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా పరిచర్యలో ఎవరు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడట్లేదు, పూర్తి హృదయంతో ఎవరు కూడా కష్టపడట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి ఆలోచించండి, మనం ఏ విధమైన త్యాగం చేస్తున్నాం, ఏ విధంగా సంఘానికి ఉపయోగపడుతున్నాం, ఏ విధంగా మనం చేసే త్యాగము సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచిద్దాం. కానీ ఇక్కడ మరియాను చూసినట్లయితే ఆయన త్యాగము ఖచ్చితంగా ఎంతో గొప్ప విలువ కలది. అంత గొప్ప విలువ కలిగిన త్యాగము మనం ఏం చేస్తున్నాము? Verse 10. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me." I mean, see the perspective of God. What is wastage in the eyes of the world? If world sees us wasting our life serving Christ and his church, what is Christ saying? This is a beautiful thing you have done. And imagine, don't we want Christ to share about us? When we share our faith to somebody, what is Christ saying? This is a beautiful thing that you have done. When we have a great walk with God, when we have a great Bible study, we are inspired. What is Christ telling? You have done a beautiful thing. When we desire and dream for his missions, new places, talking to new people, what is Christ telling us? It's not a wastage. It is a beautiful thing you have done for me. పదవచనం చూద్దాము. యేసు సంగతి తెలుసుకొని ఈ స్త్రీ నా విషయమై ఒక మంచి కార్యం చేస్తాను, ఈమెను మీరేళ్ళ తొందర పెట్టించున్నారు. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు నిజంగా ఎంత గొప్పగా సంభవిస్తున్నారంటే ఆమె నా కొరకు మంచి పని చేసింది, ఎంత అద్భుతమైన పని చేసిందని ఆమెను ఎంతో మెచ్చుకుంటున్నాడు. అదేవిధంగా ఈ లోకము చూసినట్లయితే అది వృధా అంటుంది,
దేనికి పనికిరాని పని అంటుంది. మన జీవితంలో కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నవారు కానీ మనం ఎవరున్నా సరే మనం చేసిన యేసుక్రీస్తు కొరకు చేసిన ప్రతి త్యాగము ప్రతి పని కూడా ఈ లోకం చూస్తేనేమో మీరు వృధా చేస్తున్నారు, దేనికి పనికి రాకుండా పోతారు అంటారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ఏమన్నారు తెలుసా? అది చాలా మంచి పని, చాలా అద్భుతమైన పని, నా కొరకు మీరు ఇది చేశారని దేవుడు ఎంతగానో మెచ్చుకుంటున్నాడు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. In verse 12, Jesus says, when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Here is Mary, who is actually assisting God's work. She is anointing the body of Christ for burial, for God's eternal plan for all of us. Whereas the disciples could not understand this. They are still thinking about doing things, money, poor, needs around. But Jesus is saying, need you'll always have. Brothers and sisters, today the body of Christ is the church. Christ dwells on the earth as a church. Church is the body of Christ. And the question that Christ is asking us is, are you willing to pour out your expensive sacrifices on me, on the body of Christ, on the church? అయితే ఇక్కడ 12వ వచనం ఏమంటుంది? ఈమె ఆ అత్తరు నా శరీరం పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము దీనిని చేశాను. నిజంగా ఇక్కడ మరియ చేసిన క్రియ ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు మరణానికి సహాయకారిణిగా, అంటే ముందుగానే ఆయన యేసుక్రీస్తుని సిద్ధము చేసిందనమాట. ఆయన మహిమకార్యంగా చేసింది. అందుకోసమే ఆమె చేసే త్యాగం వలన యేసు ప్రభు ఆ క్రియలో ఈమె భాగస్థురాలుగా ఉందని తెలుస్తుంది. కానీ మన జీవితంలో మనం కూడా ఆలోచించినట్లయితే ఈ యొక్క లోకం మీద యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము స్థాపించబడింది, అదే సంఘమై ఉంటుంది. అయితే ఆ సంఘమునకు మనము ఎలాంటి విలువైన త్యాగం చేసి మనము మహిమకరిగా మనం చూడగలుగుతున్నాము. ప్రతి విషయం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరమే ఈ లోకంలో సంఘంగా మనకు ఆవిర్భవించింది. కాబట్టి మన జీవితంలో ఎలాంటి విలువైన విషయాలను, వెలకట్టలేని విషయాలను త్యాగం చేస్తున్న మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాము. Verse 13, I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. What Jesus is saying is that what she has done will be shared throughout the world every time this gospel is preached. Her humiliation in that group was honored by Christ for generations and generations wherever the gospel will be preached. And I believe Christ will do the same for us. Whatever sacrifices, whatever service we are rendering to Christ, He will never forget it. It will become a testimony for us for eternity. 12వ వచనంలో చూసినట్లయితే 13వ వచనంలో సర్వలోకమందు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడెనో అక్కడ ఈమె చేసిన దయయు ఈమె జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడనని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. చూడండి, యొక్క సంఘటన ఏదైతే మరియా చేసిన కార్యమును బట్టి ఈ లోక సంబంధమైన వారందరూ కూడా ఆమెను అణిచివేయడానికి ప్రయత్నించాడు, ఆమెను బలహీనం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అదే విషయము యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఈ సంఘటన జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడల్లా మరియా చేసినది ప్రశంసింపబడుతుంది, మెచ్చబడుతుంది అనే దీని విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అదే విషయంలో మన జీవితంలో కూడా ఈ లోకంలో ఏదైతే మనం సంఘము కొరకు యేసుక్రీస్తు కొరకు చేసిన త్యాగము ఈ లోకము ద్వారా నిత్యమేయబడుతుంది, అవమానింపబడుతుంది. కానీ యేసుక్రీస్తు అంటున్నారు, మనము గొప్ప సాక్షులుగా దేవుని మహిమ కొరకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోబడుతున్నామని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. I want to encourage all of us that let us decide to do one beautiful thing for Christ each day, every day. One beautiful thing. If Christ could say,
this is a beautiful thing my brother or my sister has done for me. Wow. And that will be so satisfying, so edifying to our souls and to our hearts when Christ says, this thing that you did for me was so beautiful. అయితే మనం కూడా ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాము, ప్రతి రోజు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం లోపు ఒక మంచి క్రియను చేద్దాం. ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు వారు దాన్ని గమనించి మనల్ని అభినందించి మన గొప్ప ఆదరణ, మన జీవితంలో ఎంతో గొప్ప ప్రేరేపణ, ఆత్మీయత, ఆనందం కలిగేటట్టు యేసుక్రీస్తు వారు చేస్తారు. కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం నిర్ణయం చేసుకోవాలా, నేను యేసుక్రీస్తు మెచ్చే ఒక మంచి కార్యం ఏం చేస్తున్నానని చేయడానికి ప్రతిరోజు మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనల్ని మహిమకారిగా ఉంచుతారు. On the other hand, we have Judas Iscariot. We read from verse 14 to 16. How was his attitude? He's so worldly minded, so money minded, so profit minded. What can I gain? What can I get? What is my gain out of this? And he goes, he betrays Jesus and he goes, we know the story. He sells Jesus for 30 silver coins. That was his value for Jesus. And what was the value for Jesus in Mary's sight? You know, and that is something I want to leave us with. How much do we value Christ today? It will show by how much we are willing to sacrifice. So let us have a great week, brothers and sisters. Let us remember to do one good thing, one beautiful thing for Christ every day. Have a great week. Thank you. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక వైపు చూసినట్లయితే యూదాను గమనించవచ్చు మనం. ఈ యొక్క సంఘటనలో అతను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అంతా వృధా అయిపోయింది, కానీ నా లాభం ఏంటి, నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి అని చెప్పి ఆ యొక్క స్థలం వదిలేసి యేసుక్రీస్తును ఎలాగైనా అప్పగిస్తే నాకు ఏదో ఒకటి సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు వెల ఎంత కట్టారు తెలుసా? యేసుక్రీస్తుని అమ్మి వేసినప్పుడు అతనికి 30 వెండి నాణ్యాలు వచ్చాయి. కానీ అదే విలువ మరియా త్యాగం చేసినప్పుడు అసలు వెల కట్టలేని అంత, ఆమె సంపాదించలేనంత, తమకు జీవితాంతం చేయలేనంత కూడా ఆమె త్యాగం చేసి యేసుక్రీస్తును మహిమకారిగా ఉంది. కానీ ఇక్కడ యూదా చూసినట్లయితే తన స్వార్థం కొరకు తన లాభం ఆలోచించి 30 వెండి నాణ్యాలకు యేసుక్రీస్తును అమ్మేశారు. కాబట్టి మన జీవితంలో ఒకసారి ఆలోచించండి, మనము మరియా లాగున్నామా లేదా యేసుక్రీస్తు లాగున్నామా? కానీ నా ఇష్టం ఏంటంటే మన అందరి ఎడల ప్రతిరోజు ఒక మంచి కార్యము చేసి ఆ యొక్క విలువ అనేది మనం కట్టకూడని అవసరం లేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు దాన్ని గమనించి ఇది మంచి పని అని మెచ్చుకొని ఆ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో మనం ఒక గొప్ప మంచి యొక్క సాక్షిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వారంలో, వచ్చే వారంలో ఏదో ఒక మంచి పని చేసి దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ముగిస్తున్నాను. వందనాలు. Amen. So let's close out with the word of prayer. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రార్థనతో ముగిస్తున్నాం. యొక్క Almighty God, we come before you, and Lord, truly, Father, there are times that, Father, our sacrifices we felt were wasted in the world's sight, Father. But Lord, we know that whatever we have given, whatever we have given up, Lord, whatever we have sacrificed for you to serve you, Lord, those things you see it as beautiful. Lord, it has become testimony for each one of us, Father. Lord, I pray, God, that you please forgive us, Father. Lord, forgive me personally, Father. I can see myself at times like Judas, Father. Lord, not valuing you, Father, not understanding how precious, how honored, how amazing you are. Lord, you help each one of us to understand, just like how Mary could understand. And Lord, her understanding was helping her, Lord, to sacrifice this extravagant, expensive gift that she had. She poured it on you. I pray that, Lord, we could have the same heart. Thank you for speaking to us. We place our life this week in your hands. Help us to do a beautiful thing each day for you, Lord.
In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you, bro. Thank you for the wonderful message. This is the time for the communion. వందనాలు బ్రో, మంచి యొక్క చక్కని వాక్యం వినిపించినందుకు. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభురాత్రి బడిలో ఉంటుంది. Request is to focus on the cross before taking part in the communion. Let us take for a few minutes. ఈ యొక్క 2 నిమిషాలు మనం ధ్యానించుకుందాము. ప్రభు యొక్క వాళ్ళ పైన ధ్యానించుకుందాం, క్రీస్తు యొక్క మరణం పైన ధ్యానించుకుందాం. కాబట్టి ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత Let us pray. Almighty gracious Lord, thank you, Lord, for this wonderful moment. Thanks for you been helping us and guiding us through your scriptures, Lord. Help us, Lord, what all the things you are doing to glorify your name, Lord. I know you came to this earth, Lord, to save each one of us, Lord. Just because of your grace, because of your love, Lord. You sent your one only Son, Lord, so that, Lord, he can die on the cross, so that we can save our lives, Lord. I know, Lord, I personally need to go on the cross, but Lord, you send your Son, Lord, to just replacing my life, Lord, on the cross, Lord. You please be with us and help us and guide us, Lord. Please forgive all our sins, Lord. Help us, Lord, live a good life, Lord, so that we can set a good example in front of others, Lord, so that, Lord, we can reach out to so many people, Lord. As we can see how Mary was done an expensive sacrifice, Lord. You have done so much of expensive. We can't even imagine, Lord, how much value it is, Lord. You sending your Son, Lord. You please be with us and help us and guide us, Lord. Love you, Lord, and ask you everything in the name of Jesus Christ, Lord. Amen. 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 That's end the communion. So thank you, Jacob, bro, for the wonderful message. This Matthew series is really helping me personally to learn scripture by scriptures how God has done for our life. ఇంతటితో ప్రభురాత్రి బల్ల ముగిస్తుంది. ముఖ్యంగా జేకబ్ బ్రదర్ కి వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు బ్రదర్, ఎందుకంటే ఆ యొక్క వాక్యం వలన వచనము వాళ్ళకి స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి సహోదరుడు ఎంతో నేర్చుకున్నాడని చెప్తున్నారు. From today's lesson, especially this expensive sacrifice, when we see how Mary has completely gave her best, like is not even imagine like one whole year salary spending for this just for the sacrifice. I was really blown away for that sacrifice. ఈ యొక్క సంఘటన ఏదైతే మరియ చేసిన త్యాగం గురించి ఆలోచించినట్లయితే చాలా విలువైన, అంటే ఆమె సంవత్సరం అంతా కూడా సంపాదించినంత ఒక్క రోజులో ఒక క్షణంలో ఆమె చేసిన త్యాగానికి నాకు ఎంతో నిజంగా ఆశ్చర్యం వేసింది. So many times when I see my life also, I was thinking, okay, I'm doing these things, but sometimes I used to think like what will have to my future, or sometimes we'll think, no, what will have, like how to secure my life. Sometimes I was so busy in this world. ఈ విషయం గురించి ఆలోచించినట్లయితే స్వతహాగా నేను నా జీవితం గురించి ఆలోచిస్తే నా ఉద్యోగం గురించి కానీ నా జీవితం ఎలా ఉంటది, ఏ విధంగా ఉంటది అనేది ఎక్కువ కూడా చింతిస్తూ ఉంటాం. But this lesson really helped me to not to focus on this world, but completely focus on God, to spread his gospel, spread his word, to reach out to so many people who don't know about Christ. కానీ యొక్క వాక్యం విన్న తర్వాత సహోదరునికి ఏమంటే ఈ యొక్క లోకం మీద కేంద్రీకరించకుండా సంఘం గురించి మరియు ఆయన చెప్పిన సువార్త పైన దృష్టి కేంద్రీకరించి నుంచి జీవించాలని అనుకుంటున్నాడు. Amen. Thank you, bro. Thank you for the wonderful message. Let's give a big hand. Zoom claps. అయితే నిజంగా మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తూ అందరికి అతనికి చప్పట్లు కొడదాం. Amen. At this time we have few announcements. ఈ యొక్క సమయంలో కొన్ని ప్రకటనలు ఉన్నవి. So I really want to thank all the brothers and sisters and the friends who have joined
for this Sunday service. We do have midweek meetings, so please join for the midweek meetings also. అయితే ఎవరైతే స్నేహితులు మరి సహోదర సోదరులు ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆరాధనకు వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరీ ముఖ్యంగా మధ్యంతరంగా వారం మధ్యలో కూడా మాకు కూటం ఉంటాయి కాబట్టి దయచేసి హాజరు కమ్మని కోరుకుంటున్నాం. Today we'll be having the fellowship in breakout rooms. Please stay back and enjoy the fellowship. అయితే మనకి యొక్క ముగించిన తర్వాత మనకు సహవాసం ఉంటుంది కాబట్టి వేరు వేరుగా దయచేసి ఉండమని కోరుతున్నాం. And next Sunday we'll be having feast from book of Matthew chapter 7 to 9. వచ్చే ఆదివారము మనకి ప్రశ్నోత్తరాల ఉంటుంది కాబట్టి క్విజ్ ఉంటుంది. దానికి మత్తయి సువార్త 7 నుంచి 9 వరకు ఉంటుంది. One sad news, Mahesh from Mallepalli ministry passed away last Friday. So please pray for the family, especially Bhagya sister and the family. అయితే విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే బాధాకరమైనది, మహేష్ సోదరుడు యేసుక్రీస్తును నిద్రించున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబం గురించి మనం ప్రార్థించాలి. ముఖ్యంగా భాగ్య సహోదరుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. So we'll be having the leaders meeting today by 7 p.m. I request all the leaders to join for the leaders meeting. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకి నాయకుల కూటం ఉంటుంది. దయచేసి అందరు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. Amen. Let's pray. Sampath can pray and we'll close. Amen. ప్రార్థించుకుందాము. కృపగల దయగల తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభువా. అనర్హులమైన మమ్మల్ని మీ బిడ్డలుగా చేస్తున్నారు కాబట్టి నాయన ప్రతి రోజు కూడా మమ్మల్ని మేము మర్చిపోయి మీరు మాకు చేసిన విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకుని కృతజ్ఞతగా జీవించేదానికి మాకు ప్రేరేపణ కలిగించమని వేడుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి, ప్రతి ఒక్కరిపైన మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి ఆయన ప్రభా. ఎప్పుడైతే ఆత్మ హృదయంలో నిండుగా ఉంటుందో ఈ లోకం పైన కేంద్రీకరించాం కాబట్టి నేను ఆత్మ వాక్యంతో నింపి మీ అడుగుజాడలు నడవడానికి సాయం చేయండి ప్రభా. అనుక్షణం అనుదినము ఈ లోకం నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్న వారి నుంచి ప్రతి విషయం నుంచి ఎప్పుడు కూడా ప్రభావితం చెందకుండా మీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించమని ప్రతి ఒక్కరి జీవితం మీద సాయం చేయండి. ముఖ్యంగా మహేష్ బ్రదర్ సహోదరుడు మీలో నిద్రించినాడు, తను నాయన మీ యొక్క దగ్గరికి చేరింటున్నాడు కాబట్టి నాయన ఈ లోకంలో ఉన్న ఒక శరీరం విడిపోయినప్పటికీ కూడా అతని యొక్క ఆత్మ గురించి ప్రార్థిస్తుంటండి. ముఖ్యంగా తన భార్య తన పిల్లలు ప్రభా మీరే ఓదార్పును చేయండి. ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక రోజు నిద్రించాల్సిందే మీలో, కానీ శరీర పరంగా లేనందుకు బాధ ఉంటుంది, చింత ఉంటుంది కాబట్టి నేను దయచేసి వారి జీవితం ఎలా ఉండాలి, ఎలా వారు గడపాలి, ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలనేది మీరే ప్రణాళిక చేసి వారికి సాయం చేయమని వేడుకొచ్చున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆయన మీరు ఆత్మతో కుమ్మరించి వాక్యంతో నడిపించమని మీకు మహిమకరంగా ఉండేటట్టు వారి జీవితంలో నాయన ఎంత త్యాగం చేసినా దానికి విలువ ఉండదు. కానీ ప్రభా మేము త్యాగం చేసిన దాన్ని అనడానికంటే కూడా మీ త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకొని దానికి కృతజ్ఞత ఎలా జీవించాలన్నది మాకు దారి చూపెట్టమని వేడుకుంటున్నాం. కానీ ప్రభా మేము ఏమి లేని వారమే ఈ లోకంలో, కానీ ప్రభా మీ తోడు ఉంటే చాలు, మీ నీడ ఉంటే చాలు, మీ యొక్క వాక్యం మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే చాలు నాయన. ఆ విధంగా మమ్మల్ని జీవింపడానికి మాకు సాయం చేస్తారని ఇక్కడ ప్రత్యేక బిడ్డను పేరు దీవించి వారికి యొక్క జీవిత ప్రణాళికను మీరే చూపెట్టమని యేసుకృష్ణ మనం వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. That's end the service. Let's have great fellowship.